I welcome you all to our next class on industrial management. Currently, we are discussing Unit 4. This Unit 4 is on total quality management TQM. So, this is the sixth session of this unit. In this session, we'll be discussing the use of histogram as a quality control tool and the modification of histogram is a Pareto chart, which we'll be discussing in this class, and towards the end of the class we'll be discussing the cause effect diagram. Let's begin. Before going further, let us make a quick recap of the content we discussed in our previous class. In the previous class we discussed the tools of management. So we started our discussion on the tools, and the first tool what we discussed was the flow chart. Flow chart is graphical representation of a process with a series of the figures, with a series of diagrams. There are definite symbols for representing the process, representing the testing or inspection. So based on that, any process can be represented graphically by a flow chart. That's what we discussed in our the previous class. And we also seen the control chart. This control chart is used to study the variation of the process over time. So that means we will plot the each and every the readings taken or an average of a set of readings against time, and this is plotted within the statistically mentioned limits. On the upper side there will be plus 3 sigma, 3 standard deviation on the upper side. Similarly on the lower side there will be minus 3 sigma, and you will be seeing whether all the data points, which are nothing but the measured values, lie between the upper limit and the lower limit. That's what the control chart is, and we had discussed in our previous class. Now let's have a quick overview of the content we will be discussing in today's class. The first we'll be discussing the histogram. Histogram is a quality control tool for summarizing the large amount of data to analyze and to arrive at conclusions based on the data. We'll be discussing it a little later. And the second one is, this is a combination of the histogram and a line diagram. So it is his Pareto chart is a combination of both a bar diagram as well as a line diagram. This will help us to find out the cumulative effect of various causes leading to some effect. That means we can compare the effect of various the issues by plotting the Pareto chart. We'll be discussing it, and towards the end we'll be discussing the cause effect diagram. So this is also known as Ishikawa diagram, where we'll be we'll be discussing, we'll be plotting the various causes leading to an effect. That means we'll have an effect first, and we'll be analyzing the various causes, and later it's possible to analyze what are the most significant causes leading to that effect and which are the causes which are not that significant. That is the purpose of the cause effect diagram. Let's start with histogram. The histogram is used to summarize discrete or continuous data. That means the data which is obtained from the large number of sources, the data which is obtained, which will have the large number of discrete values. So these discrete values will not make sense unless we summarize those values, so that we can have an overall picture of the situation by looking at the summarized values of the the individual readings. So that is what the histogram is all about. Obviously, this histogram will give a very strong visual interpretation. So we don't have to read the paragraphs of data. By looking at the histogram, we can get an overall picture of the situation. And by summarizing the data and by comparing the data, we can focus on the main points which we can see what are the significant points, what are the non-significant the point. So that will be able to analyze, and if the data is within certain ranges, if the data falls within certain
ranges, that may be acceptable. If it doesn't form within those ranges, may not be acceptable. So these things can be analyzed and the conclusions can be drawn by making use of the histogram. Now let us see how do we actually draw a histogram. For drawing a histogram, we will be having the large number of discrete values. So this is a measured value, this is another measured value. Each one is a measured value. We'll have large number of the measured values like this. So I have shown only a few values. It will be huge number of values. So in that case, this may be the smallest value. This may be the largest value in that the distribution of the large number of measured values. So I will have to analyze all these individual values because this set of the individual values will not help me to draw any conclusions out of that. ಇದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡೇಟಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. We cannot directly draw histogram from the individual values. There is an intermediate step. ನಾವು ಈ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ರೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ಲೋವೆಸ್ಟು, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟು, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 to 10.2 is one range, ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಅದರದ್ದು ಮೀನ್ ಈಸ್ 10.1. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನನ್ನದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ 10.29 to 10.2 to 10.39. ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬರುವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ 10.40 10.59. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೇಂಜ್. ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಈ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ 12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is the next range 10.6 to 10.79. This is the average, and we have got 8 values lying on that range. That means the frequency of values within this range is 8. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು 6 ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಈ ರೇಂಜಿನೊಳಗೆ 8 ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next range is 10.80 to 10.99. This is the average, and there are 6 values lying within that range. So that is 6 is the frequency. ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10.11 to 11.19. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಆವರೇಜ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. ಇದರ ಆ ಕಡೆ ನಾನು ರೇಂಜನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದರ ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ for any range beyond this value because this is the highest value which is there in that distribution. So this is what is known as a frequency distribution. ಈ ರೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೇಂಜಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, that is the range, and the frequency within those range. So I can call this diagram as the frequency distribution diagram. Next, let's see how do we draw the histogram. For drawing the histogram, first I have to draw this range. ಈ ರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ.
Next is this range 10.20 to 10.39 ಈ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 6 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ರೇಂಜ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇದು ಈ ರೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್, ದಿಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 ಇದೆ. ಆ 12 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ 12 ಐಟಮ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 12 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ 12 ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ರೇಂಜ್. Fourth range is here. I will plot that fourth range. Then I will plot the graph. ಅಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ 8. ಸೊ ದಿಸ್ 8 ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬಾರ್. Similarly, next 6 is represented by this, and the last one 3 is represented by this. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್. ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ the histogram is nothing but a graphical representation of the frequency distribution. ಸೊ ನಾವು ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸೇಮ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿತ್ತು, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ ಇರಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ diagram and then the histogram. So this will give an idea about the spread and centering of the values in the distribution. ಈಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಥವಾ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವು ಸಹ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ. ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹೇಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಔಟ್ಕಮನ್ನು ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಔಟ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಔಟ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಡೇಟಾಗಳು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ by a histogram, and we can see whether the data is equally distributed or unequally distributed using the histogram. Come to the advantages of the histogram. The histogram will help us to display the large amount of data
in a very brief form so that we can easily interpret ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಟ್ರೆಂಡು, ಅದರದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಜುವಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕಡಿಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೇಟಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್. ಈ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎರಡು ಚಾರ್ಟ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್. ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್. So the Pareto chart contains a combination of both bar charts as well as line chart. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟು ಲೈನು ಚಾರ್ಟು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ದಿ ಬಾರ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈನ್. ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತದೆ, ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the Pareto chart is another name for that is Pareto distribution diagram. It clearly illustrates which variables have the greatest cumulative effect on a given system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀಸನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ ರೀಸನನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ 18 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. 12 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು 8 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 4 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 2 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 68 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಈ 68 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 24 ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು 30th 0ದಿಂದ 30th ಎಕ್ಸ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ 24 ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕಂದರೆ 30 ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಕೇಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ 24 ಕೇಸಸ್. ಈ 24 ಕೇಸಸ್ 35% ಆಯಿತು. 35% ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 68 ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 35% ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ 35% ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ 18. ಆ 18 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 18 ಕೇಸಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 24 ಪ್ಲಸ್ 18 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ 68 ಇಂಟು 100. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 61%. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 61%. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದು 61%. ಈ 61% ಇದರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಾರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿದ್ದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 12 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 12 ನಾನು 12ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 12. ಬಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ 24 ಪ್ಲಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 12 ಬೈ 68 is total into 100. So this will come to 79%. So this is the cumulative effect of the first cause, second cause and third cause. So that is a cumulative effect. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 4 ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್, ಇದರದ್ದು 4 ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್, ದಿಸ್ 91%. ಫೈನಲಿ ಇದು 5ರದ್ದು, ಮೊದಲಿನ 5ರ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇದು. ಸೊ ಈ 97%, ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 97%. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಯದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ 100% ಆಯಿತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ 100% ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಟೋಟಲ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ 68 ಆಯಿತು. 68 ಬೈ 68 ಇಸ್ 100%. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ 100% ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಂದು ಈ ಕಾಸ್ ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 61% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಬರೀ 2 ಇಶ್ಯೂನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 61% ಆಯಿತು. ನಾನು 3 ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 79% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು 3 ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬರೀ ಉಳಿದ 21% ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ 4 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 91% of the problems are solved. So this will give us an idea of where should focus our effort. ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 80-20 ರೂಲ್ಸ್. ಈ 80-20 ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 80% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು 20% ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸಸ್. ಸೊ 20% ಕಾಸಸ್ಸಿಂದ 80% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಉಳಿದ 80% ಕಾಸಸ್ಸಿಂದ 20% ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ 80-20 ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 20% ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ದಿ ವೈಟಲ್ ಫ್ಯೂ. ಉಳಿದ 80% ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ 80% ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಸಣ್ಣ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮೆನಿ. ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್. ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾನು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ
ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಾರ್ಗಳಿದ್ದು ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದಿ ವೈಟಲ್ ಫ್ಯೂ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮೆನಿ, ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನಿ. So I can use the Pareto chart for analyzing the frequency ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು 3 ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟು ಅಥವಾ ಇದು 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟು, ಉಳಿದದ್ದು ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾರ್ ಆಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ವೇರ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ Pareto ಚಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಿ ಎಫರ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ Pareto ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್, ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ Pareto ಚಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮಗೆ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿಸಿ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಆ ಥರ ಆಗದ ಥರ this will help to analyze systematically, and it will show the impact of improvement. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ Pareto ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಗಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, Pareto ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೈಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ Pareto ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಈ ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಿಷಿನರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ರಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಅದು ಪೀಕ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಪೀಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಟ್ರಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್ ಟ್ರಕ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಸಸ್. ಮೆಥಡ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೂವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಪೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಪೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಪೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗಿಗೆ ರೀಸನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್. ನನ್ನ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಅಪ್. ಡ್ರೈವರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೇಳದೆ ಆ್ಯಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ. ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಕ್ಕು, ದಿ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಿ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಶಿಪ್ಪರ್ ಮೇಲೆ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವರು ದಾರಿ ಅವರ ರೂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂತರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎರರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಚಾಗೋಯಿತು. ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪೂರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಪೂರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಕಾಸ್ಗಳು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಬ್ ಕಾಸ್ಗಳು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಬ್ ಕಾಸ್ಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಬ್ ಕಾಸ್ಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು. ಈ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಯುರೇಸಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಸಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ Ishikawa is the person, Japanese person who has given this diagram, is also known as the Ishikawa diagram. Let's discuss the advantages of the cause effect diagram. It illustrates the causes. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ this will help us to find out the most basic cause. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮೈ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Next is a Pareto chart, which is a superimposition of the line chart over the bar chart. ಎರಡು ಚಾರ್ಟ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಇದು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ MCQ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಫಿಗರ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಚಾರ್ಟು ಅಂತ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಾ ಡೇಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ರಾ ಡೇಟಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ನು. ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಐ ಟು ಗೋ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, graphical representation of control limits, graphical representation of measured values, graphic representation of process variations.
ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇದು ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ಚಾರ್ಟ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ: ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ, ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್, in to view the cumulative effect of various factors leading to a problem we can use. ನನಗೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟು, ಇದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟು, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ: ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಐ ಶಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲೇ ಕೊಡೋದು. ಇದು ಕಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕೊಡೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is which of the following tool is based on the principle of separating vital few from the trivial many. ವೈಟಲ್ ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮೆನಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ, ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ, ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ವೈಟಲ್ ಫ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮೆನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ಡರ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಸೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಅದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. Another name for cause effect diagram is 5S diagram, Ishikawa diagram, Kaizen diagram, Gaussian diagram. This already we have seen. The cause effect diagram is also known as the Ishikawa diagram. And the last question, a cause effect diagram dash identifies common causes of quality defects, statistically prioritizes the remedial measures, uses 3 sigma limits, all of the above. ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಯೋರಿಟೈಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಲಿಮಿಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.